Good morning, students. We are going to discuss about the topic gas chromatography. So what is gas chromatography? It is a process of separating components from a given crude mixture by a gaseous mobile phase. So why we call this chromatography as a gas chromatography? Because we use a gaseous mobile phase to separate the components. And the sample has to be vaporized before introducing into the inert mobile gases mobile phase. And the column contains either a liquid or solid stationary phase, and this substance or the sample get absorbed on the surface of an inert solid or liquid stationary phase. So the gas chromatography get this name because we use a gaseous mobile phase for the separation or chromatography, and it involves the vaporized sample. The sample has to be vaporized before introducing into the gas chromatography, and it is carried by a inert mobile gas phase. So this mobile phase will be an inert gas, and it is separated in a liquid stationary phase or solid stationary phase. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ആ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാസസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന പേര് വന്നത്? ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്യാസസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന പേര് വന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുക, ആ സാമ്പിൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുക. വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത സാമ്പിൾ വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസസ് മൊബൈൽ ഫേസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസസ് മൊബൈൽ ഫേസിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വേപ്പറൈസ്ഡ് സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിലൂടെ ആ ഗ്യാസസ് മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ കൂടെ റൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക. ഗ്യാസസ് മൊബൈൽ ഫേസ് വിത്ത് വേപ്പറൈസ്ഡ് സാമ്പിൾ പാസ് ചെയ്യുക ഒരു ഇനേർട്ട് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? അഡ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന പേര് വന്നത്. So how many types of gas chromatography are there? There are mainly two major types of gas chromatography. They are gas solid chromatography and gas liquid chromatography. In the case of gas solid chromatography, the mobile phase is a gas whereas the stationary phase is a solid. And in the case of gas liquid chromatography, the mobile phase is a gas whereas the stationary phase is a liquid. So there are two types of gas chromatography. They are gas solid chromatography and gas liquid chromatography. In the case of gas solid chromatography, the mobile phase is an inert gas whereas the stationary phase is a solid. Whereas in the case of gas liquid chromatography, the mobile phase is also a gas and the stationary phase is a liquid. So in both the case, the mobile phase is a gas, only there is a difference in the stationary phase. In the case of gas solid chromatography, the stationary phase is a solid, whereas in the case of gas liquid chromatography, the stationary phase is a liquid. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, രണ്ടാമത്തത് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. അപ്പോൾ രണ്ടിലും മൊബൈൽ ഫേസ് ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് രണ്ട് കേസിലും മൊബൈൽ ഫേസ്. സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും. ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. So what is the principle behind gas chromatography? The principle of separation in gas chromatography is partition. The mixture of components to be separated is converted to vapor and mixed with the gaseous mobile phase. The component
which is more soluble in stationary phase travels slower and eluted later, whereas the component which is less soluble in the stationary phase travels faster and eluted out first. So it is based on the partition coefficient. So the separation is based on the partition coefficient, which is the ratio of solubility of a substance distributed between two immiscible liquids at a constant temperature. In simple words, the partition coefficient is the solubility of a substance between two immiscible liquids. So the principle of gas chromatography is partition. So the separation of the sample is based on the partition coefficient. If the sample is more soluble in the stationary phase, it will travel slowly and get eluted later, whereas if the sample is less soluble in the stationary phase, it travel faster to the stationary phase and get eluted first. So separation is based upon the solubility in the stationary phase. So the substance which is soluble in the more soluble in the stationary phase will remain in the stationary phase for a longer time and get eluted later, whereas the substance which is less soluble in the stationary phase travels faster and get eluted out first. So what is partition coefficient? The partition coefficient is the ratio of the solubility of a substance between two immiscible liquids, or it is the ratio of the or in simple words, it is the solubility of a substance in the two immiscible liquid phase. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ പാർട്ടീഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, സാമ്പിളിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വേപ്പർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സാമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് മൊബൈൽ ഫേസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിള് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക, താഴേക്ക് വരില്ല. ആ കോളമില്ലേ, നമ്മൾ കോളാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സാമ്പിൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ ലെസ് സൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ സൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിൽ സമയമെടുക്കും, സൊല്യൂബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ സൊല്യൂബിലിറ്റി കുറവാണ് സാമ്പിളിനെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടീഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും പാർട്ടീഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെയും പാർട്ടീഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ, അതായത് ഒരു സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, പാർട്ടീഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില സബ്സ്റ്റൻസ് കെറോസിനിൽ കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും, ചില സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടറിലേക്കും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ. ദി മെയിൻ thing in the main factor or the main requirement for a gas chromatography is the inert phase, which is a carrier gas, mainly inert carrier gas like helium, nitrogen, argon, hydrogen, etc. And there should be a sample injection port, which is a micro syringe where samples are injected into the mobile gases phase. And there should be column for stationary phase. There should be detectors. Different types of detectors are there for detecting the separated samples, like thermal conductivity detector, electron capture detector, flame ionization detector, and flame photometric detector. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് വേണ്ട കോമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിൻ്റെ വേണ്ട കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഇനേർട്ട് മൊബൈൽ
ഫേസ് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫേസ് ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരിയർ ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്? ഹീലിയം, ആർഗൺ, നിയോൺ പോലെയുള്ള, പിന്നെ നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട് വേണം. അതായത് ഈ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറിഞ്ചാണ്. ആ സിറിഞ്ചിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത സാമ്പിളിനെ മൊബൈൽ ഫേസിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കോളം വേണം, സ്റ്റേഷനറി ഫേസിന് ഒരു കോളം വേണ്ടേ. പിന്നെ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സാമ്പിളിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വേണം. അത് പല ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു കോള ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ കരിയർ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു അനാലിസിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കരിയർ ഗ്യാസ്. ദി സിലിണ്ടർ or gas tank is fitted with a pressure controller to control the pressure of gas. A pressure gauge that indicates the pressure, a molecular sieve to transfer filtered dry glass, and it should meet the following criteria. The carrier gas should be chemically inert, it should be cheap and readily available, it should be of high quality and does not cause any fire accident, and it should give best possible result. It should be suitable for sample to be analyzed and for the detector. Usually the carrier gases used are hydrogen, helium, nitrogen, carbon dioxide are commonly used. Hydrogen has low density and better thermal conductivity. However, it reacts with unsaturated compounds and is inflammable and explosive. Whereas nitrogen is inexpensive but it gives reduced sensitivity. Helium is the most preferred gas as a carrier gas. So the first component of the gas chromatography is the carrier gas. So the gases are usually stored in cylinder. In your house there is LPG cylinders. Like that, cylinders will be there for storing the carrier gas, and there will be a valve or controller for controlling the pressure of the gas, and the pressure is indicated in a pressure gauge. So before introducing the carrier gas into the column, it is filtered through a molecular sieve or using a filter. Then only it is introduced into the column. And there are some characters for a good carrier gas. First one, it should be chemically inert. Second one, it should be cheap and readily available. Third one, it should be of high quality and does not cause any fire accidents. Fourth one, it should have best possible results, and fifth one, it should be suitable for the sample to be analyzed and for the detector. Usually the carrier gases used are hydrogen, helium, nitrogen, carbon dioxide, etc. But the hydrogen has some drawbacks because the hydrogen is highly explosive and inflammable. Whereas the nitrogen is inexpensive but it is having reduced sensitivity. And the most widely used carrier gas is helium. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻ്റ്, അതായത് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിലെ ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് carrier ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്തിലായിരിക്കും? സിലിണ്ടേഴ്സിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ LPG ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്തിലാണ്? സിലിണ്ടേഴ്സിലല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് carrier ഗ്യാസും സിലിണ്ടേഴ്സിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രഷർ കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട്. ആ പ്രഷർ ഗേജിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എത്രയാണ് പ്രഷർ എന്ന്, ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ carrier ഗ്യാസ് കോളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു മോളിക്കുലർ സീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ carrier ഗ്യാസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ കോളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു carrier ഗ്യാസിന് വേണ്ട ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ആ carrier ഗ്യാസ് ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് അത് ചീപ്പ് ആയിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം, അതായത് പെട്ടെന്ന് തീയൊന്നും പിടിക്കാൻ പാടില്ല. നാലാമത്തത് അത് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന carrier ഗ്യാസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ
അത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാസസുമാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, നൈട്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈലി എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗ്യാസ് ആണ്, പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കും, ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നൈട്രജൻ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും അതിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ്. ഇപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കരിയർ ഗ്യാസ് ഹീലിയമാണ്. So the second component is sampling unit. The sampling unit or injection port is attached to the column head. Since the sample should be in vaporized state, the injection port is provided with an oven that helps to maintain its temperature at about 20 to 50 degrees Celsius above the boiling point of the sample. The gaseous samples may be introduced by use of a gas-tight hypodermic needle of 0.5 to 10 ml capacity. For liquid samples, micro syringes of 0.1 to 100 microliter capacity may be used. So injections of the sample into the capillary column can be done by different types of injectors. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വേപ്പറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കോളം ഹെഡ്, അതായത് കോളം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ കോളത്തിലല്ലേ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാകുക, അപ്പോൾ ഈ കോളം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലാണ് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻ പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻ പോർട്ടിലുമാണ് നിങ്ങൾ വേപ്പറൈസ്ഡ് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഈ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻ പോർട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു ഓവൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻ പോർട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു ഓവൻ വെക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവൻ എന്ന് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻ പോർട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു ഓവൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓവൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം സാമ്പിളിനെ വേപ്പർ ഫോമിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാമ്പിളിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഓവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സാമ്പിളിനെ വേപ്പർ ഫോമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിനെ വേപ്പറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാമ്പിളിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഓവൻ വെച്ചത്. അപ്പോൾ 20 to 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് സാമ്പിളിനെ വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻ പോർട്ടിന് ചുറ്റും വെച്ച ഓവനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് ഹൈപ്പോഡെർമിക് നീഡിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു നീഡിലാണ്, പക്ഷേ അത് ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഗ്യാസ് ഒന്നും ലീക്കായി പോവാത്ത നീഡിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ സിറിഞ്ചസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. Their first one is split injections. It splits the volume of the sample stream into two unequal flows by means of a needle valve and allow the smaller flow to pass on to the column and the bigger part is allowed to be vented to the atmosphere. This technique is not suitable when high sensitivity is required. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, സ്പ്ലിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പറൈസ്ഡ് സാമ്പിളിനെ 2 പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. അത് ചെറിയ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവുക, ഒരു പാർട്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് 2 അൺഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് സാമ്പിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാൾവാണ് നീഡിൽ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നീഡിൽ വാൾവിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, സാമ്പിളിനെ 2 അൺഈക്വൽ വോളിയത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ചെറിയ വോളിയം ഉണ്ടാവും, വലിയ വോളിയം ഉണ്ടാവും. അതിൽ ആ ചെറിയ വോളിയുള്ള സാമ്പിളിനെ മാത്രം കോളത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വലിയ വോളിയുള്ള സാമ്പിളിനെ എന്ത് ചെയ്യും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഈ ടെക്നിക്ക് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുള്ള സാമ്പിളിന് സൂട്ടബിൾ അല്ല. രണ്ടാമത്തതാണ് സ്പ്ലിറ്റ്ലെസ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. ദേ അലൗ ഓൾ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ടു പാസ് ടു ദി കോളം ഫോർ ലോഡിംഗ് and sample should be very dilute to avoid overloading of the column, and a high capacity column such as quart or heavily coated double quart column should be used. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ്ലെസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷനിൽ സാമ്പിളിനെ 2 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന പേര് വന്നത്.
പക്ഷേ സ്പ്ലിറ്റ് ലെസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സാമ്പിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പാടെ കോളത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ടറാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ലെസ് ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാമ്പിൾ മൊത്തമായിട്ട് സാമ്പിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ സാമ്പിളിനെ മൊത്തമായിട്ട് കോളത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ ഹൈലി ഡൈല്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിന് ഓവർലോഡ് എന്ന പ്രോബ്ലം വരും. നെക്സ്റ്റ്, ഓൺ കോളം ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. എ സിറിഞ്ച് വിത്ത് വെരി ഫൈൻ കോർഡ്സ് നീഡിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ്. എയർ കൂൾഡ് to -20 degrees Celsius below the boiling point of sample. After then the warmer air is circulated to vaporize the sample. അപ്പോൾ ഓൺ കോളം ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സിറിഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫൈൻ കോഡ്സ് നീഡിലുള്ള സിറിഞ്ചാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറിഞ്ചിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം വാമൻ എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് സാമ്പിൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓവൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാമൻ എയർ എന്ത് ചെയ്യും? സാമ്പിളിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ടർ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി റീപ്രൊഡക്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആർ ടു ബി അനലൈസ്ഡ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് വിത്തൗട്ട് എൻ അറ്റൻഡൻറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് സെപ്പറേഷൻ പിന്നെയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിൽ, പിന്നെ ഒരേ സമയം തന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഒരുമിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത്, പിന്നെ ഒരു അറ്റൻഡൻറ്റ് ഇല്ലാതെ, അതായത് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ ഒരാളും ഇല്ലാതെ, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഞ്ചക്ടറാണ്. അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ പല സാമ്പിൾസും ഒരുമിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആണ്. The solid samples are introduced as a solution or in sealed glass ambule crushed in gas stream. ആ പാരഗ്രാഫ് വേണമെന്നില്ല, അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി gas chromatography is the column unit. The columns are of different shapes and sizes that includes U-tube type or coiled helix type. And they are mainly made up of copper, stainless steel, aluminum, glass, nylon and other synthetic plastic. അപ്പോൾ പല ഷേപ്പിലും സൈസിലുള്ള കോളം അവൈലബിൾ ആണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ. അതിൽ യൂട്യൂബ്, അതായത് യു ഷേപ്പിലുള്ള ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. ഈ കോളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പറോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലോ അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈലോണ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇത് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ, its main function is to provide mechanical support to the liquid phase. An ideal support should have a large surface area, it should be chemically inert and it should get uniformly wet with liquid phase and should be thermostable. So the commonly used solid phases are diatomaceous earth or Keshulkar, glass beads, porous polymers, sand, etc. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് ഫേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഒന്നെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവും. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, അത് കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കണം, ലിക്വിഡായിട്ട്, അതായത് ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെ യൂണിഫോമിലി വെറ്റ് ചെയ്യണം, തെർമോസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിന് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഡയാറ്റമസ് എർത്ത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്, അതായത് കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ്, അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുത്തുകൾ, പിന്നെ പോറസ് പോളിമേഴ്സ്, സാൻഡ് എക്സെട്രയാണ്. പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഫേസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി ഫോളോയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ വോളറ്റൈൽ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ ഡീകമ്പോഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെമിക്കലി ഇനേർട്ട്, it should possess low vapor pressure at column temperature, and it should be chemically and structurally similar to that of solute, polar of solute. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫേസ്, അല്ല സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫേസ്.
ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ലിക്വിഡ് ഫേസസിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടറാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം, ഇത് ആവിയായി പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഓവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ, അപ്പോൾ ആ ഓവൻ്റെ അകത്താണ് ഈ കോളമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഓവനിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിക്കലി ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ലോ വേപ്പർ പ്രഷർ താങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. പിന്നെ കെമിക്കലി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലി എന്തിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കണം? സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് നമ്മുടെ പോളാർ സോൾവെൻസിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്, അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോളംസ് ആർ യൂസ്ഡ്. ജനറലി 2 types of columns are used: packed columns and capillary columns. So the packed columns in gas liquid chromatography, they are densely packed with finely divided inert solid support material like diatomous earth coated with stationary liquid phase. So packed column ഉണ്ട്, കാപ്പിലറി കോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പാക്ഡ് കോളവും കാപ്പിലറി കോളവും. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളങ്ങളെ നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പാക്ഡ് കോളം, രണ്ടാമത്തത് കാപ്പിലറി കോളം. അപ്പോൾ പാക്ഡ് കോളം എന്താണ്? അപ്പോൾ പാക്ഡ് കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ്, വെരി ഫൈൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഡെൻസ്ലി പാക്ക് ചെയ്ത കോളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് നല്ല തരിതരിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഫൈൻ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കോളം നമ്മൾ നല്ലോണം ഡെൻസായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും, വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. അത്രയ്ക്കും ഡെൻസായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കോളം പാക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് പാക്ഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറ്റമസ് എർത്ത് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്തുണ്ടാകുക, നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ പാക്ഡ് കോളം പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഫൈനായിട്ടുള്ള, അത് തരി പോലത്തെ നല്ല തരിയായിട്ടുള്ള ഫൈനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെൻസായിട്ടാണ് കോളത്തിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്പേസേ ഉണ്ടാവും. അത്രയ്ക്കും ഡെൻസായിട്ടുള്ള കോളാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ കാപ്പിലറി കോളംസ് എന്താണ്? കാപ്പിലറി കോളംസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വാൾ കോട്ടഡ് കോളംസും സപ്പോർട്ട് കോട്ടഡ് കോളംസും. In the case of wall coated columns consist of capillary tube whose walls are coated with liquid stationary phase. Whereas in the case of support coated columns, the inner wall of the capillary is lined with a thin layer of support material such as diatomous earth onto which the stationary phase has been absorbed. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് കോളം കാപ്പിലറി കോളംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വാൾ കോട്ടഡും രണ്ടാമത്തത് സപ്പോർട്ട് കോട്ടഡും. ഇപ്പം പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വാൾ കോട്ടഡിൻ്റെ എന്താ ഉണ്ടാകുക, ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാകും. ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ വാളിലാണ് എന്തുണ്ടാകുക, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് കോട്ടഡ് കോളത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക, ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ, ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് സപ്പോർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കോട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വാൾ കോട്ടഡും സപ്പോർട്ട് കോട്ടഡ് കോളവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? വാൾ കോട്ടത്തിൽ വെറും കാപ്പിലറി ട്യൂബേ ഉണ്ടാവും. ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ വാളിലാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കോട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് കോട്ടഡ് കോളത്തിന് പേര് പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ വാളിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ആ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് കോട്ടഡ് കോളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് വാൾ കോട്ടഡ് കോളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ കോളംസ് ആണ് കോളം കാപ്പിലറി കോളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് കോളം മനസ്സിലായല്ലോ. പാക്ഡ് കോളത്തിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ഡെൻസായിട്ട് നല്ലോണം പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കോളം ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ കാപ്പിലറി കോളത്തിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെറുതെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെ, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെ കോട്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് ഒരു സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാവും. അതായത് കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ഒരു സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കോട്ട് ചെയ്യും. ഇത് വേണമെന്നില്ല, ഈ ഫിഗർ വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സും പഠിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ലൈഡും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതായത് ഈ ഫിഗറും പിന്നെ ഈ സ്ലൈഡും. നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. The eluted solute particles along with the carrier gas
exit from the column and enter the detector. The detector then produces electrical signal proportional to the concentration of the components of solute. But the signals are amplified and recorded as peaks at intervals on chromatograph. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അതായത് കരിയർ ഗ്യാസ്, അതായത് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് കരിയർ ഗ്യാസ് അല്ല. ഈ ഇനേർട്ട് കരിയർ ഗ്യാസും ലൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സാമ്പിളിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിറ്റക്ടറുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടർ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കരിയർ ഗ്യാസിലൂടെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ആര് ചെയ്യും? ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളെ ഒരു പീക്ക് പോലെ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്ക് പോലത്തെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ പീക്ക് ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പീക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പീക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, അതായത് പീക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പിന്നെ പീക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ കരിയർ ഗ്യാസിലൂടെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിളിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ആ ക്രോമറ്റോഗ്രാമിൽ പിന്നെ സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പീക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പീക്സിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പീക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റോ മെഷർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെൻസിറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, കാരണം ഓവൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. And it should be stable and reproducible. It should produce linear response. It should have a wide range. It should produce a fast response. It should be simple. It should be non-destructive. പിന്നെ 2-3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂന്നാമത്തത് ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നാലാമത്തത് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ TCD. TCD is based upon the fact that heat lost from a filament depends upon the thermal conductivity of the stream of the surrounding gas as well as its specific heat. When only carrier gas flows, heat loss to the metal block is constant. Filament T remains constant. When an analyte species flows past the filament, generally the thermal conductivity changes. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് ഒരു ചൂടാക്കിയ ഫിലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചൂടാക്കിയ ഫിലമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ആ ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ആ ചൂടാക്കിയ ഫിലമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ലോസ് ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വെറും കരിയർ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ലോസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കരിയർ ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ലോസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മാറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാമ്പിളിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ലോസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ മാറ്റം, അതായത് ഈ ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് വേണ്ട. അപ്പം എന്താണ്, തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ടറിൽ ഒരു ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ലോസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. വെറും കരിയർ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിലാണ് ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, കരിയർ ഗ്യാസ് മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്നത്, അവിടെ ഒരു അനലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മളൊരു വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും.
The second type of detector is electron capture detectors, where the molecules of the compound which possess affinity for electrons differ in their electron absorbing capacity. This difference is used in this detector for identification of compounds. The working foil is made up of radioactive metal like nitrogen nitrogen that is neon 63, and is placed inside a Teflon coated cell which contains a cathode and an anode. In the absence of organic species, the produced electrons migrate towards positive electrode and produce a certain constant standing current. When a sample is present, it captures the electron and there is a drop in the constant current. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക? ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റഡി കറൻറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസേ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൽ എത്തും. അപ്പോൾ കറൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ കുറവുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെ അതായത് ഓരോ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂളിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മോളിക്യൂളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഡിറ്റക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടെർമിനലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇലക്ട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിൽ ടെർമിനൽ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും. കാരണം കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറൻറ്റിൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റിൽ ഒരു കുറവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ. This employs hydrogen flame that is maintained in a small cylindrical jet. So the effluent from the column with helium or nitrogen as the carrier gas are fed into the hydrogen flame, get ignited and undergo pyrolysis to produce ions. For the detection of these ions, two electrodes are used that provides a potential difference. The ions produced are repelled by the positive electrode which hit the collector plate, and the current produced is doing so is amplified and fed to an appropriate recorder. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് ആണ്. അത് ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന ഗ്യാസാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെയിം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതൊരു തിരി പോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫ്ലെയിം അവിടെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കരിയർ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്യാസിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കരിയർ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫ്ലെയിംസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫ്ലെയിമിന് നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചൂടിൽ ഈ കരിയർ ഗ്യാസിലുള്ള നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ അയോൺസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അയോൺസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊരു കലക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കലക്ടർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിമിലൂടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്, അതായത് കോളത്തിലൂടെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇനേർട്ട് ഗ്യാസും, അപ്പോൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിൽ എന്തുണ്ടാവും? കരിയർ ഗ്യാസിൽ എന്തുണ്ടാവും?
നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിമിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിമിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും, അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിനോട് റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വന്ന് വീവും, കലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് വീവും. അപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് വന്ന് കലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്ടറാണ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടർ. It is a selective detector that is responsive to compounds containing sulfur or phosphorus. The detection principle is the formation of excited sulfur and excited hydrogen phosphorus oxide species in a reducing flame. A photomultiplier tube measures the characteristic chemiluminescent emission of this species. അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് എന്ത്, ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്ടറാണ് എന്ത്, ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും ഉള്ള സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും ഉള്ള സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രമേ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടർ വഴി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിമില്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് ഡിറ്റക്ടറിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിമിലൂടെ നമ്മൾ കാരിയർ ഗ്യാസ് വിത്ത് സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള സാമ്പിളിലുള്ള സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും എന്താവും, എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അയോണിക് സ്പീഷീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സൾഫർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക S2 ആണ്. പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഫോസ്ഫറസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഒരു കെമി ലൂമിനിസെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് ഒരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ ഫ്ലെയിം അയണൈസേഷൻ ഡിറ്റക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലൂടെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ പ്ലസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും. അപ്പോൾ അതിനെ അതൊരു കെമി ലൂമിനസെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്പീഷീസ് കെമി ലൂമിനസെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കെമി ലൂമിനസെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റാണ് കെമി ലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കെമി ലൂമിനസെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, how the gas chromatography works. First we have to fill the syringe with sample, and then we have to record the column temperature, detected temperature and injection port temperature. Next we introduce sample into the injection port by completely inserting the needle into the rubber septum. The samples get vaporized due to higher temperature of the injection port and is sept into the column by carrier gas. These sample components now get distributed between the gas and liquid stationary phase depending upon the solubilizing tendency or the partition coefficient. The compounds with minimal solubility move faster and those with maximum solubility travel slowly, and the components leaving the column are activated and detected by detector and recorder to give a plot. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളാണ്. അതിന് തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടത് സിറിഞ്ചിലാണ്. അതിന് മുമ്പേ കോളം റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കോളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, അതായത് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു ഓവൻ ഉണ്ട്. അത് എന്തിനാണ്? സാമ്പിളിനെ വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു ഓവൻ വെച്ച് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിന് ഉണ്ടാകുക. കാരണം സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിന് ചുറ്റും ഒരു ഓവൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പിൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. ആ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത സാമ്പിളിനെ കാരിയർ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും? കോളത്തിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ കാരിയർ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വേപ്പറൈസ്ഡ് സാമ്പിളിനെ കോളത്തിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോളത്തിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണുള്ളത്. അതിലൂടെ ഈ കാരിയർ ഗ്യാസ് സാമ്പിളും കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ആ പാർട്ടീഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സാമ്പിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം സാമ്പിൾസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക. പക്ഷേ സാമ്പിൾസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാമ്പിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ 1 2 3 4 എന്നിട്ട് പീക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, അത് സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പീക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ വരിക. അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ വേണ്ട. ഇനി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ NMR ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പീക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കോമ്പൗണ്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കാലിബ്രേഷൻ കേർവ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ്, അതായത് നമ്മളെ സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, ആൻറ്റിവൈറൽ, അനസ്തേഷ്യസ്, പിന്നെ ഹിപ്നോട്ടിക്സ്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അസേക്ക്, അതായത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അസേക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്ലോവ് ഓയിൽ, സ്റ്റെറിക് ആസിഡ്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലുള്ള മെറ്റബോളൈസിൻ്റെ ലെവൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫുഡിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ലിപ്പിഡ്സ്, വിറ്റാമിൻസ്, സ്റ്റിറോയിഡ്സ്, ഡ്രഗ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ട്രേസ് എലമെൻറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ DDT, ഫോമാൽഡിഹൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, പിന്നെ ബെൻസിൻ, ഇതുപോലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് മിൽക്ക്, ബട്ടർ, അതിലുള്ള ആൽഡിഹൈഡ്സും ഷുഗേഴ്സും കീറ്റോൺസും ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വോളറ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ്, പെയിൻറ്റ്സ്, പിന്നെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾസ്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേഷനും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം താങ്ക് യു.